اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کے 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 27 اگست 2020، دن ہے جمعرات کا۔ ہمارا موضوع ہے اردو اور ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا موضوع ہے متضاد الفاظ۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ جیسے آپ صبح سکول کو آتے ہو اور شام کو واپس گھر جاتے ہو، یہ جو آپ کا یہ آنا اور جانا، یہ دو لفظ یا دو کام جو آپ کے ہیں، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایک میں آپ کو گھر سے دوری ہوتی ہے اور سکول نزدیک آتا رہتا ہے، جب تک آپ سکول پہنچ جاتے ہو تو شام کے وقت آپ کا سکول آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کا گھر آپ کے نزدیک آتا رہتا ہے جب تک آپ گھر پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ جو دو الفاظ ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، صبح کا آنا یا شام کا جانا، تو یہ الفاظ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں، الٹ جو معنی میں ہوں، وہی الفاظ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اچھا اس کا ضد آتا ہے برا۔ یہ دو، ایک بچہ کام کرتا ہے تو سب اس کو کہتے ہیں آپ کا کام بہت ہی اچھا ہے۔ اگر دوسرے بچے نے وہی کام کیا لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ نے یہ برا کام کیا ہے۔ یہ اچھا اور برا جو دو الفاظ بن گئے یہاں پر، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اچھا کا ضد برا بنتا ہے اور برا کا ضد اچھا بنتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گرم، کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو دوسری چیز یہاں سے سرد ہو سکتی ہے۔ یہ گرم اور سرد جو الفاظ بن گئے، یہ ایک دوسرے کے متضاد بن گئے۔ اگر گرم لکھا جائے تو اس کا ضد سرد بن جاتا ہے، اور اگر سرد کا کہا جائے تو گرم اس کا ضد بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جو بات غلط کرتا رہتا ہے اس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں۔ دوسرا جس کی بات حق پر مبنی ہو، سچائی پر مبنی ہو، تو اس کو ہم سچا کہتے ہیں۔ یہ ایک آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، دوسرا آدمی سچا ہو سکتا ہے۔ جو یہ جھوٹا اور سچا دو الفاظ یہاں پر ایک دوسرے کے متضاد بن جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد اس طرح ہیں۔ کچھ الفاظ میں نے یہاں پر درج کیے ہیں، میں نے لکھ کے بھی رکھا ہے کہ ان کے جو متضاد الفاظ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، آزادی، اس کا ضد آتا ہے غلامی۔ آزادی، جب کوئی چیز آزاد ہو، اپنی مرضی کا مالک ہو، تو ایسے شخص کے لیے ہم کہتے ہیں اس کو آزادی ہے۔ جو دوسری کی مرضی کے تابع رہتا ہو تو اس عمل کو ہم غلامی کہتے ہیں۔ صبح، اس کا ضد آئے گا شام۔ پہلا، آخری۔ آغاز، انجام۔ آغاز مانے کسی چیز کا شروع کرنا، انجام مانے اس کا انتہا تک پہنچ جانا، اس کا اینڈ ہو جانا، ختم ہو جانا، اس کا انجام کہتے ہیں۔ آسمان، زمین۔ جنگل، شہر۔ ایک جنگل ہے، ویرانہ ہے، دوسرا شہر ہے جہاں پر آباد ہے، جہاں پر لوگ بستے رہتے ہیں۔ جزا، سزا۔ جزا مانے نیک معاوضہ، سزا مانے برا معاوضہ ملنا، اس کو سزا کہتے ہیں۔ آنا، جانا۔ اتار، چڑھاؤ۔ اتار مانے نیچے اتر جانا، چڑھاؤ مانے اوپر چڑھے جانا۔ آہستہ، تیز۔ استاد، شاگرد۔ ایک سکھانے والا ہوتا ہے اس کو استاد کہتے ہیں، ایک سیکھنے والا ہوتا ہے اس کو شاگرد کہتے ہیں۔ اضافہ، کمی، یعنی ایک چیز بڑھتا جاتا ہے، اس میں اضافہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز گھٹتی جاتی ہے، اس کو کمی کہتے ہیں۔ اصلاح، بگاڑ۔ اصلاح مانے صلاح کروانا، اچھا مشورہ دینا۔ بگاڑ مانے پھوٹ پیدا کرنا، اس کو بگاڑ کہتے ہیں۔ ثواب، گناہ۔
जल्द, देर, देर जिसको हम कश्मीरी में चेर भी कहते हैं। आइंदा, गुज़श्ता, आइंदा माने आने वाला कोई चीज़, गुज़श्ता माने जो गुजरा हुआ है। आका, गुलाम, इसको हम नौकर भी कह सकते हैं, आका नौकर भी आता है, आका गुलाम भी आता है। एक जो मालिक होता है, एक होता है गुलाम। इब्तिदा, शुरुआत किसी चीज़ की। इंतहा, आखिरी हद तक पहुंचना, इसको इंतहा कहते हैं। इस्लाम, कुफ्र, असल, नकल, आशना, किसी चीज़ से रोशनास होना, किसी चीज़ का पता लग जाना, उसकी असलियत मालूम होना, उसको हम आशना कहते हैं। ना आशना, जिसकी असलियत मालूम न हो। जंग, सलाह, आसान, मुश्किल। इताअत, बगावत, यानी किसी का मानना, किसी के पीछे चलना, किसी का हुक्म मानना। बगावत, किसी का हुक्म से इनकार करना, इसको हम बगावत कहते हैं। अमीन, अमानतदार जो होगा। खाइन, जो अमानत नहीं रखता है, जो उसको अपने ऊपर खर्च करता है या उसमें नाफरमानी करता है, अमानत की हिफाजत नहीं करता है, तो उसको खाइन हम कहते हैं। अहम, मामूली, बाएं, दाएं, बदतर, बेहतर, यानी एक अच्छा होता है, दूसरा बुरा, उसी को बदतर कहते हैं, उसको बेहतर कहते हैं। बढ़ना, बढ़ना किसी चीज़ का, जैसे हम कहते हैं आज तो चावल का भाव बढ़ गया है, ऊपर हो जाना। घटना, कम हो जाना। हक, बातिल, बाहर, अंदर। बर, बहर, बर माने खुशकी, बहर माने समंदर। ईमान, कुफ्र। अकलियत, अक्सरियत, अकलियत माने जो कम तादाद में हो, अक्सरियत माने जिनकी तादाद ज़्यादा हो। छाऊं माने साया, जब सूरज पड़ता है तो आप अक्सर इस के नीचे बैठ जाते हो, दरख्त के नीचे, क्योंकि वहाँ पर साया होता है, उसी को हम छाऊं कहते हैं। धूप, जाहिल, आलिम। तो अजीज तालिबात, मंदरजा झैल अल्फाज के मुतजाद लिखो। अब आपके लिए मैंने कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं, आपको इनके मुतजाद लिखने हैं। जैसे थोड़ा, सवाल, चुस्ती, जहल, हाकिम, मोहब्बत, खालिक, हामी, इंसान, खास, गायब, जदीद, जागना, ठंडी, यहाँ पर गलत हुआ है, ठंडी है लफ्ज़, ठंडी, जानदार, पस्ती, तंदुरुस्त, तारीख, तर, तर जिसको हम गीला भी कहते हैं, एक गीला होता है, एक खुश्क होता है। बूढ़ा, दिलेर, बाहरी, अपना, नापसंद, नफरत, सिया, सख्त, जवाल, गद्दा, गद्दा जिसको हम कहते हैं मुसाफिर, जो गरीब होगा, मिस्कीन होगा, उसको गधा, जो भीख मांगता रहता है, उसको गधा कहते हैं। ये एक गधा वो होता है जो जानवर गधा होता है, ये दूसरा गधा है मुफलिस जिसको हम कहते हैं। तो फिर यहाँ पर कुछ और मुतजाद अल्फाज मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। वीरान से आबाद, वीरान का जिद आबाद आता है। इसी तरह आगाज से अंजाम, इताअत से बगावत, आइंदा से गुज़श्ता, तवाना से ज़ईफ़, तकलीद से क़यादत, ताज़ा से बासी, ताज़ा जो आपने ताज़ा कोई चीज़ बना रखी है, तो जो दूसरी सड़ी हुई है उसको बासी हम कहते हैं। जैसे आपने सुबह को कोई गुज़ा तैयार किया तो आप कहते हैं ये खाना ताज़ा है, तो शाम को अगर आपने सुबह का खाना खाया जो ख़राब हुआ होगा, जिसमें बू आती होगी, तो हम इसको कहते हैं बासी। फीका, टुट जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं, से मीठा। पुख्ता, जो कंक्रीट में होगा, बहुत सख्त होगा, से नापुख्ता, जो कंक्रीट या सख्त नहीं होगा। हामी, से मुखालिफ, खाली से भरा हुआ,
चटेल से सरसब्ज, चटेल माने पथरीली जमीन जिसमें सब्जा नहीं हो, चटेल से सरसब्ज, जमना से पिघलना, एक चीज जम जाती है, जैसे आप फ्रिज में कोई चीज रखते हो तो वो वहां पर जम कर आयस उसको बन जाता है। दूसरा जो पिघलता होता है वो जमा हुआ होता है, लेकिन जब उसको गर्मी लगती है तो वो लिक्विड शक्ल में सयाल में तब्दील होना शुरू होता है, उसको पिघलना कहते हैं। बादशाह से फकीर। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये अल्फाज जो यहाँ पर मैंने रखे हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी पर कलम बंद करना और इनकी मशक करना। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।